Yes, do you all have mark your presentee now? Please mark your presentee. Okay, one student is there from semi-English. So, Shruti, your science is from English only, right? Yes, Shruti, please let me know. Science is from English? Okay. Okay, I'm now sharing the screen. If my, please let me know, is my screen visible to all of you? Yes, my screen is visible. Okay, thank you. See, you all have completed your two lessons, right? Your first and second lesson have already completed. Am I right? Okay. So we are going to start with your third lesson. Yes. So your third lesson is force and pressure. So can any one of you explain me in the simple language, okay? Our daily language, you can explain me what is force or pressure. What is force or pressure and when you require that force? Can you explain me? आपल्याला एखाद्या गोष्टीला फोर्स लावायची गरज केव्हा पडते सांगा मला. Have you studied anything in the previous standards about force and pressure? Ma'am, may I answer? Yes. Physical power force means physical strength or power we can say, or Yes. miss in Marathi we can say शारीरिक या भौतिक शक्ती या बल. Yes. Very good. You explained very well, Nancy. See, तर मी तुम्हाला नॉर्मली एकदम साध्या भाषेत विचारलेलं व्हॉट इज फोर्स और प्रेशर. फोर्स इज आपल्या अंगात जी शक्ती असते आपण एखाद्या गोष्टीवरती लावतो. जसं मी तुम्हाला मोठा एकदम अवजड टेबल ढकलायला सांगितला तर फॉर पुशिंग दॅट टेबल यू रिक्वायर सम एनर्जी. दॅट एनर्जी इज कॉल्ड एज फोर्स. ओके. सी व्हॉट इज फोर्स. सो दे हॅव टोल्ड यू टू रिकॉल करायला सांगितलेलं आहे म्हणजे ऑलरेडी in the 6th or 7th standard you have gone through this lesson. Yes, something have taught you about this. See, what is force? So what is force? A stationary object on which no force is acting remains stationary. Okay, like one object is stationary, like I'm giving you a chair which is not moving, so it will be stationary, right? Okay, so there is no force acting on that chair. It is not moving. So it is clear that there is nothing, there is zero force acting on the chair, right? But an object in motion continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object. This is Newton's first law of motion. So what is the Newton's first law of motion? An object in motion continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object. Okay, see what Newton says in his first law, that if an object is in motion, okay, if an object is in motion and we are not applying any force to it, so it will move with the same speed and direction in which it was moving previously. ओके, मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर एखादी वस्तू जर स्पीड मध्ये आहे, एखाद्या गतीमध्ये आहे आणि तिच्यावर आपण कोणत्याही प्रकारचं फोर्स किंवा बल अप्लाय करत नाही आहोत, ओके, तिला लावत नाही आहोत, तेव्हा ती त्याच वेगाने आणि दिशेने म्हणजे त्याच स्पीडने आणि त्याच डिरेक्शनने पुढे जात राहते. ओके. See, observe the pictures in figures 3.1 and 3.2. First, various actions they are showing. The man is pushing a vehicle. Okay. In the second picture, the boy is pulling the dog towards him. And in the third picture, one boy is kicking a football. Okay. They have shown you some actions in that.
So we will study some contact and non-contact forces. Okay, contact and non-contact forces. See, in figure 3.1, a car moves in forward direction when a man applies force from behind. बघा 3.1 या फिगर मध्ये काय होतंय, जी कार आहे ती फॉरवर्ड डिरेक्शन मध्ये जाते, राईट. कार आहे ती पुढच्या दिशेने सरकते, फॉरवर्ड डिरेक्शन मध्ये जाते. म्हणजेच काय, तो माणूस, अ मॅन इज अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम बिहाइंड दॅट कार. ओके, तो माणूस काय करतोय, त्या गाडीच्या मागून तिला धक्का देतोय, फोर्स अप्लाय करतोय तिच्यावर, आपली शक्ती लावतोय, राईट. त्यामुळे ती फॉरवर्ड डिरेक्शनला जात आहे. A reluctant dog is being pulled by his master and a boy playing football is kicking the ball away. Okay. एक एकदम तटून बसलेला कुत्रा आहे आणि मुलगा त्याला ओढण्याचा खूप प्रयत्न करत आहे आणि फुटबॉल खेळणारा मुलगा काय करत आहे, बॉलला जोरात किक मारत आहे, त्याने तो बॉल उडला गेला आहे एकदम वर. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व फ्रॉम दिस? बघा काय ऑब्झर्व केलं तुम्ही या गोष्टीवरून, सांगा मला. what do you observe from these figures? या या इमेजेस मधून, या पिक्चर्स मधून तुम्हाला काय समजलं? In a simple language you can tell me, no scientific language required. Yes, Mansi? In these images, the force is applied. Very good. They have applying some force on the things or the objects. Okay, see what they have given. A force act on two bodies through an interaction between them. Okay, force हा दोन वस्तूंमध्ये जेव्हा इंटरॅक्शन होत असतं तेव्हा त्या दोन्ही वस्तूंवर फोर्स ऍक्ट होत असतो, फोर्स त्याचं कार्य करत असतं. ओके, in the second image what they have given, there are also some events like magnet and nails are there. As we know, magnet attracts the iron. Okay, देन हा एक्सपेरिमेंट केलाय का तुम्ही, जेव्हा आपण कंगवा आपल्या केसांवर घासतो ना, कोंब आपण केसांवर घासतो आणि पेपरच्या तुकड्यांजवळ आपण तो नेला ना कोंब, किती इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स त्या कोंबवर ऑलरेडी क्रिएट झालेला असतो आपल्या घासण्यामुळे. ओके, घर्षणामुळे काय होतं, त्यामध्ये स्थितिक विद्युत बल म्हणजे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑलरेडी क्रिएट झालेला असतो आणि त्या इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्समुळे जेव्हा तुम्ही कागदाच्या तुकड्यांजवळ तो कंगवा न्याल, तो कोंब न्याल, तेव्हा ते त्याच्याकडे आकर्षित होतात. and the second third picture is showing coconut is falling from a tree. Okay, why coconut falls from a tree? Why it does not go upward? झाडावरून पडणारं नारळ जमिनीवर का पडतंय, वरती का नाही जात? येस मानसी? Miss, due to the gravitational force. Okay, very good. बघा, you should answer this. This was in 5th standard only. 5th स्टँडर्ड मध्ये आपण पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण बल म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, द टर्म वी हॅव लर्न. सो यू शुड आन्सर. Why Mansi is only answering? What about you all? See. See. As seen in figure 3.2, iron nails get attracted. Everyone should keep their mic off, please. As seen in figure 3.2, iron nails get attracted to the pole of magnet due to magnetic force. Okay, बघा, जे छोटे छोटे खिळे आहेत किंवा टाचण्या आहेत त्या चुंबकीय बलामुळे, मॅग्नेटिक फोर्समुळे त्या मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट झालेल्या आहेत, त्याला जाऊन चिकटल्या आहेत. अ कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, falling from the coconut tree. Objects are attracted to the earth due to the force of gravity. Okay, बघा, नारळाच्या झाडावरून जेव्हा नारळ पडतं तेव्हा ते खालीच पडतं, वरती उडत नाही किंवा मधल्यामध्ये हवेत पण राहत नाही. का? Because earth have its gravitational force and objects always attracts to earth's gravitational force. Okay, पृथ्वीकडे काय आहे, एक फोर्स आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नावाचं, गुरुत्वीय बल म्हणतात मराठीत त्याला. ते फोर्स काय करतं, कोणत्याही गोष्टीला आपल्याकडे खेचून घेतं. त्यामुळे ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑफ अर्थ
the coconut falls on earth only. Okay, when a comb gets rubbed against hair, small pieces of paper kept on table get attracted to the comb. The comb has an electrostatic charge and there is an induced opposite charge on the pieces of paper and the pieces stick to the comb. Okay, एक नॉर्मल रूल आहे that we all know that opposite attracts. ओके, अपोजिट ऑलवेज अट्रॅक्ट्स. तर बघा, जो कोंब आपण रब करतो आपल्या केसांवर तेव्हा त्यामध्ये काय होतं मी तुम्हाला सांगितलं, इलेक्ट्रोस्टॅटिक चार्ज निर्माण होतो. ओके, त्याला स्थितिक विद्युत ऊर्जा किंवा स्थितिक विद्युत बल असं म्हणतात. तो इलेक्ट्रोस्टॅटिक चार्ज काय करतो, त्याच्यामुळे जे पेपरचे तुकडे आहेत ते त्या कोंबकडे अट्रॅक्ट होतात, त्याला चिकटले जातात. ओके, in figure 3.1 a force is seen to act through a direct contact of the objects or via one more object. Such a force is called contact force. आता फिगर 3.1 मध्ये तुम्ही पाहू शकता की दोन वस्तूंमध्ये कॉन्टॅक्ट झालेला आहे. बरोबर, आपण कॉन्टॅक्ट आणि नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस शिकतोय. इथे तुम्ही पाहू शकता त्या माणसाने गाडीला हात लावलेला आहे, सो दे हॅव कॉन्टॅक्टेड. ओके, त्या कुत्र्याच्या गळ्यातील पट्टा त्या मुलाच्या हातात आहे, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये सुद्धा कॉन्टॅक्ट आहे. आणि तो बॉल पायाने टच केला गेलेला आहे, सो दे ऑल्सो हॅव कॉन्टॅक्ट. मग ज्या टाईपच्या फोर्समध्ये फोर्स इज सीन टू ऍक्ट थ्रू अ डिरेक्ट कॉन्टॅक्ट, ज्या टाईपच्या फोर्समध्ये दोन वस्तूंमध्ये किंवा दोन ऑब्जेक्टमध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट येतो त्या फोर्सला कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणतात. ओके, आणि a force is applied between two objects even if the two objects are not in contact. पण बघा सेकंड 3.2 मध्ये बघा, हे ऑब्जेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये होते का अगोदर? नाही, नेल्स वेगळे होते, मॅग्नेट वेगळं होतं, पण मॅग्नेट जेव्हा जवळ गेलं तेव्हा ते त्याच्याकडे अट्रॅक्ट झाले. बरोबर, ते एकमेकांना टच करतात का अगोदर? नो. जमिनीवरून वरून झाडावरून पडणारं नारळ डायरेक्टली जमिनीवर पडलाय आणि पेपरचे तुकडे कोंबला चिकटले गेलेत. या दोन वस्तूंमध्ये कॉन्टॅक्ट नसताना सुद्धा त्यामध्ये एक फोर्स ऍक्ट करत आहे. that force is called as non-contact force. Okay, so you have to take into consideration two things, two objects having contact between them, force is called contact force, and two objects does not have contact between them, still a force act between them, so that force will be called as non-contact force. Yes, understood? Understood all of you? Okay, please everyone let me know. Okay, या कॉन्टॅक्ट आणि नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सला आपण मराठीमध्ये संपर्क आणि असंपर्क बल असं म्हणतो. ओके, सी, muscular force is an example of contact force and is applied to object with the help of our muscles. Okay, मस्क्युलर फोर्स तुम्हाला शब्दावरूनच कळायला पाहिजे. असा फोर्स जो आपल्या मसल्सने अप्लाय केला जातो त्याला मस्क्युलर फोर्स म्हणायचं. मराठीमध्ये त्याला आपण स्नायू बल म्हणतो, कारण मसल्सला आपण स्नायू म्हणतो. ओके, स्नायू बल. आपल्या स्नायूच्या मदतीने एखाद्या वस्तूवर आपण जो फोर्स लावतो, जो बल लावतो त्याला मस्क्युलर फोर्स किंवा स्नायू बल असं म्हणतात. It is applied in various cases such as lifting, pushing, pulling. On the contrary, forces like magnetic force, gravitational force, electrostatic force act without contact. Therefore, these are the example of non-contact forces. कोणाचा माईक ऑन होता आता? कोणाचा माईक ऑन होता सांगा मला. Why, Veda? What happened? Why you are doing such things in between class? You should not touch the screen. Yes, it was by mistake, but last time मी तुला बोलले नाही, याच्या अगोदर सुद्धा तुझा माईक ऑन झाला होता. You should not do such mistakes.
यू आर ग्रोन अप चाइल्ड्स नाव. फर्स्ट सेकंडची मुलं सुद्धा अशा चुका आता करत नाही. इट्स ओके, बट यू शुड टेक प्रिकॉशन्स. ओके, डू नॉट टच द स्क्रीन एव्हरी टाइम सो दॅट तुझा माईक ऑन होणार नाही. ओके, सी वेर वी वेर. येस, बघा, एखादी गोष्ट उचलण्यासाठी, ढकलण्यासाठी किंवा ओढण्यासाठी, ओके, या या सगळ्या गोष्टींसाठी, या सगळ्या केसेस मध्ये आपण कोणता फोर्स अप्लाय करतो? लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. तुम्हाला गाडी ढकलायची आहे, कोणता फोर्स अप्लाय करणार तुम्ही? त्या फोर्सला काय म्हणायचं? आपण आपल्या मसल्सचा वापर करणार त्यामध्ये. सो व्हॉट यू विल कॉल? मस्क्युलर फोर्स. ओके, तर बघा, सो muscular force is contact or non-contact? Yes, muscular force is contact or non-contact? Yes, it's contact. See, and forces like, okay, contrary, त्याच्या विरुद्ध forces like magnetic force, gravitational force, electrostatic force act without a contact. Okay, त्या विरुद्ध जे मॅग्नेटिक फोर्स आहे, चुंबकीय बल, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे गुरुत्वीय बल, आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स म्हणजे स्थितिक विद्युत बल, यांसारखे फोर्सेस काय करतात? विदाउट कॉन्टॅक्ट ऍक्ट करत असतात. या फोर्सेसला ऍक्ट करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा कॉन्टॅक्ट, कोणत्याही प्रकारचा संपर्क आवश्यक नसतो. Therefore, these are the examples of non-contact forces. Okay, so contact force, muscular force; non-contact force, magnetic force, gravitational force, and electrostatic force. Okay, clear till here? Everyone has clear till here? Yes, perfectly understood. Not a single doubt. Not a single doubt. Okay, okay, thank you. So we can go forward. See, when ball is okay, here they have given you some example. Okay, see, when a ball is kept on a table and pushed a little, it moves ahead and gets slow and stops. Okay, होतं तुमच्यासोबत असं? एखादा बॉल तुम्ही टेबलावर ठेवलाय आणि त्याला एकदम हलकासा धक्का दिला, पुश्ड अ लिटल, एकदम छोटासा धक्का दिला, तर तो थोडा वेळ जाणार पुढे आणि स्लो होणार, त्याचा स्पीड कमी होणार आणि नंतर लास्टली इट विल स्टॉप. राईट? येस, इट विल हॅपन टू द बॉल like this only. It will happen to the ball. Yes, yes. And if you pushed it hardly, then what will happen? If you pushed it very hardly, then what will happen? Yes, yes, it will go fast and will fall from table. Okay, we are moving it on table, right? So it will go fast and will fall from table. So in this case, we are pushing it a very little, so it will move very slowly and after that it will stop. Okay, a car running on a plain road travels some distance and stops after the engine is switched off. एका प्लेन रोडवर आपली गाडी चालत आहे, पळत आहे आणि आपली कार पळत आहे आणि जेव्हा आपण तिचं इंजिन बंद करतो तेव्हा ती बंद होते, चालण्याची बंद होते. येस, सो व्हॉट हॅपन इन दिस? This is because of the force of friction between the ground surface and the object in motion. Okay, हे कशामुळे होतं? ते ऑब्जेक्ट्स बंद का होतात? जो काही ऑब्जेक्ट आहे मोशन मधला आणि जो ग्राउंड सरफेस आहे त्याच्यावर तो ऑब्जेक्ट चालत आहे किंवा फिरत आहे, त्या दोघांमध्ये एक फोर्स असतो, त्याला म्हणायचं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मराठीमध्ये त्याला घर्षण बल सुद्धा म्हणतात. ओके, कशामुळे ती गाडी स्टॉप होते आणि तो बॉल स्टॉप होतो? बॉल साठी ग्राउंड सरफेस कोणता असणार आहे? टेबल, राईट? अँड बॉल इज अ मूव्हिंग थिंग. सो some force called as force of friction acts between both the ground, that is the table, and the ball. Okay, surface of ball and the surface of table.
That force is called force of friction, so that the ball stop moving. In the case of car, a plain road, a plain road act as a ground surface, and a car is an object. In between the wheels of car and a ground surface, there is a force called force of friction, which causes the car to stop. Okay, that force is called as force of friction. Okay, understood the two examples? Have you understood the two examples? Yes. Yes, everyone, have you understood? Okay. Now, in the absence of frictional force, the object would have remained in motion. जर तिथे फ्रिक्शनल फोर्स नसताच, घर्षण बळ नसतं, तर न्यूटनचा जो पहिला लॉ आहे ना, ज्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की इफ नो फोर्स इज ऍक्टिंग द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन. ओके, that law get applies over there if there is no force acting on that object. Okay, so what will happen in the absence of frictional force? जर तिथे फ्रिक्शनल फोर्स नसता, घर्षण बल नसते, तर what will happen? The object would have remain in motion. तर तो बॉल पुढे जातच राहिला असता आणि ती कार सुद्धा पुढे जात राहिली असती. ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हेरी युजफुल इन डेली लाईफ. आपल्या रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये फ्रिक्शनल फोर्सला खूप इम्पॉर्टन्स आहे. ओके, घर्षण बळ आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये खूप उपयुक्त आहे. वाईल वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बिहाइंड विथ अवर फिट. ओके, बघा, चालत असताना आपण काय करतो, जमीन मागे ढकलत असतो की नाही, आपण पुढे पुढे जातो आणि जी जमीन आहे ती मागे मागे ढकलतो. इन द ऍब्सेन्स ऑफ फ्रिक्शन वी विल स्लीप अँड विल नॉट बी एबल टू वॉक. जर जमिनीमध्ये, ज्या रस्त्यावर आपण चालतोय त्या रस्त्यामध्ये आणि आपल्या पायामध्ये फ्रिक्शन नसतं तर व्हॉट विल हॅपन? चालू शकतो का? वी कॅनॉट वॉक, आपण घसरून पडू खाली. येस, इफ नो फ्रिक्शन इज देअर सो वी कॅनॉट वॉक, आपण घसरू आणि पडू. बघा, इन द ऍब्सेन्स ऑफ फ्रिक्शन वी विल स्लीप अँड विल नॉट बी एबल टू वॉक, आपण चालूच शकत नाही आणि घसरून खाली पडू. All the objects in motion have a frictional force acting on them, which is acting in the direction opposite to the direction of motion. कोणताही ऑब्जेक्ट जेव्हा मूव्हिंग कंडिशन मध्ये असतं, मोशन मध्ये असतं, तेव्हा त्या ऑब्जेक्ट मध्ये आणि त्या ज्या सरफेसवर ते फिरत आहे किंवा चालत आहे त्या सरफेस मध्ये नेहमी फ्रिक्शनल फोर्स ऍक्ट करत असतो आणि हा फ्रिक्शनल फोर्स त्या ऑब्जेक्टच्या अपोजिट डायरेक्शनने ऍक्ट करत असतो, म्हणून द ऑब्जेक्ट कॅन मूव्ह. ओके, you must have seen that one tends to sleep over banana peel on the street. Similarly, one can sleep due to mud. Both these example occur due to the reduced friction. मग तुम्ही कधीतरी पाहिलंच असेल की रस्त्यावर जेव्हा केळाची सालं पडलेली असतात तेव्हा कोणीतरी घसरलं आहे आणि चिखल असेल भरपूर, तर त्या चिखलात पण आपल्याला घसरायला पडायला होतं. ओके, वाय दिस हॅपन? बिकॉज there is absence of friction force. Okay, yes, why you all are late? Why you are joining late? Saili, Rudra, you are always there in classes. Why you today you joined late? Yes. Okay, what type of exam, Saili? Can you tell us? Okay, Rudra was having network problem. Okay, see. Six 23. Okay, so I will ask you some questions now. Yes, so what is first law of Newton? Okay, it's okay, both of you. Yes, can you tell me what is the first law of Newton? Newtonचा फर्स्ट पहिला लॉ कोणता होता?
about motion. Yes, Mansi. Yes. An object in motion continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object. This is the Newton's first law of motion. Okay, very good. Yes. Can anyone tell me what are contact and non-contact force? What is contact force? Okay, first you answer me what is contact force. What is contact force? Yes, Mansi. A, f- a force A force is seen to act through a direct contact of the object or via one more object. Such a force is called contact force. Okay. And can anyone tell me what is non-contact force? Yes, Sally. Ma'am, am I audible? Yes. A force is seen to act. Uh, sorry. A force is applied between two objects even if the objects are not in a contact. Such a force is called as non-contact force. Okay. Now, yes, mic off करायचा आहे Sally. Yes. Now, next question is, can anyone give me example of contact force? Contact force. Yes, Shruti, Veda and Karthik. Contact forceचा example द्यायचा आहे फक्त. Will you answer the question? No, I'm not asking about action. I'm asking about a force. Yes, Mansi? The example of contact force are muscular force. For example, uh, pushing the car or Yes. or uh, pulling the dog Hmm. and hitting kicking the football with Okay. force. Yes, good. And can you now give me example of non-contact forces? Yes. Non-contact force examples are magnetic force, gravitational force, electrostatic force. Okay. Yes. Yes. And what is frictional force? Can anyone answer this question? What is frictional force? Yes, Siley. Ma'am, can I answer this in my own words? Yes. Frictional force. Frictional force is a force which is applied at the opposite side of the moving object and which does not let the object move forward and stops it after a time. Yes, good. Okay. So now we will go forward. Okay. Here they have given you one activity. Take two plastic bottles with rectangular shape. Okay. रेक्टँग्युलर शेप असणारा रेक्टँगल आयताकार असणाऱ्या दोन प्लास्टिक बॉटल्स घ्यायच्या आहेत. क्लोज देअर ओपनिंग्स बाय फिटिंग द लिड्स टाइटली. त्यांची जी झाकणे आहेत ती घट्ट लावायची आहेत आणि त्यांचं ओपनिंग एकदम क्लोज करायचं आहे. कीप टू स्मॉल बार मॅग्नेट ऑन देम अँड फिक्स देम नीटली युजिंग अ स्टिकिंग टेप.
2 बार मॅग्नेट घ्यायचे आहेत ज्याच्यावर साऊथ आणि नॉर्थ पोल असेल. बघा SN इंडिकेट केलेलं आहे इथे बघा. आणि टेपने ते बॉटलला फिक्स करायचे आहे. They are showing us in example of the activities related to non-contact force. Okay, see, fill a big plastic tray with water and leave the 2 bottles floating with magnet at the top. एका मोठ्या प्लास्टिक ट्रे मध्ये पाणी भरायचं आहे आणि त्या भरलेल्या पाण्यात या बाटल्या जे आपले मॅग्नेट्स आहेत ना ते वरती येतील अशा पद्धतीने तरंगायला ठेवायचे आहेत. टेक 1 बॉटल नियर द अदर. If the north pole of the magnet is near the south pole of the other magnet, the bottles will head towards each other because unlike poles attract each other. तुम्हाला माहितीच असेल की बार मॅग्नेटला 2 पोल असतात, नॉर्थ अँड साऊथ, आणि ऑलवेज साऊथ पोल अट्रॅक्ट्स टुवर्ड दी नॉर्थ अँड नॉर्थ अट्रॅक्ट्स टुवर्ड दी साऊथ. लक्षात ठेवायचं आहे, अपोजिट्स अट्रॅक्ट्स. ओके, अपोजिट अट्रॅक्ट्स. मग काय होणार बघा, तुम्ही जर बाटली पहिली बाटली दुसऱ्या बाटलीच्या जवळ नेली तर काय होईल, ते मॅग्नेट आहे त्याचे जे अपोजिट पोल्स आहेत त्यामध्ये अट्रॅक्शन असतं, आकर्षण असतं. ओके, मग त्या काय होतील, जर नॉर्थ पोलला साऊथ पोल जवळ वाटला थोडा आणि किंवा साऊथ पोलला नॉर्थ पोल जवळ वाटला तर त्या बॉटल्स एकमेकांच्या जवळ यायला लागतील, एकमेकांकडे सरकायला लागतील. ओके, ऑब्झर्व व्हॉट विल हॅपन व्हेन द डिरेक्शन्स ऑफ द बॉटल आर चेंज. पण नंतर तुम्ही काय करायचं आहे, त्या बाटल्यांच्या डायरेक्शन्स चेंज करून टाकायच्या आहेत. We can observe change in the motion of the bottles without any direct contact. This means that there exists a non-contact force between the two magnets. ओके, मग आपण काय ऑब्झर्व करू शकतो की प्रत्यक्षात एकमेकांशी कॉन्टॅक्ट न येता, संपर्क न येता या बाटल्यांच्या मोशन मध्ये बदल होतो. ओके, याचाच अर्थ असा की त्या 2 मॅग्नेट मध्ये एक नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स नेहमी ऍक्ट करत असतं. ओके, एक नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स समजावून देण्यासाठी तुम्हाला ही ऍक्टिव्हिटी होती. बघा इथे काय सांगितलंय, यू हॅव लर्न अबाउट static electricity in the previous standard. Electrostatic force is a non-contact force. To verify this, which experiment will you perform? Balanced and unbalanced. Okay, see, electrostatic force, तुम्ही 7th स्टँडर्ड ला इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स बद्दल शिकला आहात? येस और नो? इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स बद्दल शिकला आहात? Okay, so for that what experiment will you do? Electrostatic is a non-contact force. To prove that, what experiment will you do? Okay, comb. Okay, yes, good. So have you understood about contact and non-contact forces? Yes, you have cleared that concept very well. Yes, sure. Can I move to the balanced and unbalanced forces? Okay. Okay, so for balance and unbalanced forces, they have also given you some activity related to that. See, take a cardboard box, tie thick string to its 2 sides and keep it on a smooth table as shown in the figure 3.4. बघा, figure 3.4 मध्ये दाखवल्याप्रमाणे काय करायचं आहे, कार्डबोर्डचा एक खोका घ्यायचा आहे आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला काय करायचं आहे, आपली सुत्तळ असते ना, जाड धागा सुत्तळ माहिती आहे ना तुम्हाला, ती बांधायची आहे. ओके, आणि तिथे कसं ठेवलंय त्या प्रकारे ते ठेवायचे आहेत. ओके, तो बॉक्स टेबलच्या टॉप वर ठेवायचा आहे. टाय वेइंग पॅन्स ऑफ इक्वल मासेस टू दी 2 एंड्स. दोन्ही साइडला सारखेच समान वस्तुमान असणारी, समान मास असणारी, समान वजन असणारी 2 वजनाची पारडी बांधायची आहेत. ओके, वेइंग पॅन्स बांधायचे आहेत. कीप इक्वल मासेस इन बोथ दी पॅन.
दोघांमध्ये सारखं वजन ठेवायचं आहे. तिकडे अर्धा किलो ठेवलं तर इकडे पण अर्धा किलोच ठेवायचं आहे. द बॉक्स डज नॉट मूव्ह ऑन दी टेबल. याच्यामुळे काय होणार आहे की जो बॉक्स तुम्ही ठेवलाय, जो खोका ठेवलाय टेबलवर, जर दोन्हीकडे तुम्ही सेम पारड्यामध्ये सेम वजन टाकताय, अर्धा किलो, 1 किलो, 2 किलो, वॉट एव्हर, बट इट शुड बी सेम इन बोथ द पॅन्स. इफ यू आर पुटिंग equal masses in both the pans, what will happen? The box does not move on the table. Box त्याच्या जागेवरच राहणार. Why? If more mass is kept in one of the pans than in the others, the box starts moving in the direction of the pan. आणि काय होणार, जर तुम्ही एखाद्या पॅन मध्ये वजन थोडस वाढवलं, जसं राईट वाल्यामध्ये तुम्ही 1 किलो केलं आणि लेफ्ट वाल्यामध्ये तुम्ही अर्धा किलोच ठेवलं, तर बॉक्स कुठे मूव्ह होणार सांगा मला. बॉक्स कोणाच्या दिशेला जाणार, अर्धा किलो वाल्या की 1 किलो वाल्या? In which direction the box will move? Yes, to the 1 kg one. Okay, see. Equal gravitational force acts on both the pans when equal masses are kept in them. Okay, जेव्हा आपण दोन्ही पॅन्स मध्ये इक्वल मासेस ठेवतो, इक्वल वजनाच्या गोष्टी ठेवतो, तेव्हा त्यांच्यावर दोन्ही पॅनवर एक सारख्याच प्रमाणावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट करत असतं, गुरुत्वीय बल कार्यरत असतं. दिस मीन्स balance forces act on the box with effective force equal to 0 as these are acting in opposite directions. See, काय सांगितलेलं आहे, त्या खोक्यावर जे बॅलन्स फोर्स आहे ते कधी लावलं जातं, जे बॅलन्स फोर्स लावलं जातं ते खोक्यावर, ते काय असतं, अपोजिट डिरेक्शनने असतं. त्यामुळे त्याचा जो इफेक्ट आहे तो काय होतो, 0 होतो आणि 0 इफेक्ट मुळे तो खोका हलत नाही. ओके, what they have told you, this means the balance force acted on the box with effective force equal to 0 as these are acting in opposite direction. Yes, खोक्यावर बॅलन्स फोर्स लावली जातात दोन्ही साइडनी, बरोबर, आणि ते अपोजिट डायरेक्शननी असतात. एक लेफ्टला आहे पॅन आणि एक राईटला आहे, म्हणजे ते अपोजिट डायरेक्शनला आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी जो फोर्स एक्झर्ट केलेला आहे तो 0 होतो आणि त्यामुळेच तो खोका हलत नाही. ओके, ऑन दी कॉन्ट्ररी, if more mass is kept in one pan than in other, the box starts moving in the direction of the pan with more mass. ओके, आता आपण पाहिलं की याच्या विरुद्ध जर एखाद्या पॅन मध्ये जास्त वजन टाकलं तर त्या पॅनच्या बाजूने तो बॉक्स मूव्ह करायला सुरुवात करणार. Why? When unequal forces are applied to the box on these two sides, an unbalanced force act on the box resulting in imparting motion to the box. बघा, जेव्हा खोक्याला दोन्ही बाजूनी अनइक्वल फोर्सेस मिळतात, इक्वल फोर्सेस मध्ये काय होतं, इक्वल फोर्सेस मध्ये काय झालेलं आहे, तो खोका जागेवरून हलत नाही, तो खोका तिथेच राहतो. पण जेव्हा खोक्याला दोन्ही साइडनी अनइक्वल फोर्सेस मिळतात, जसं एका साइडनी जास्त फोर्स मिळते आणि एका साइडनी कमी मिळते, तेव्हा काय होतं, तिथे अनबॅलन्स फोर्स होतो. तो फोर्स काय होतो, अनबॅलन्स होतो आणि त्या अनबॅलन्स फोर्समुळे त्या खोक्याला मोशन येते, गती प्राप्त होते आणि मोशन आल्यामुळे जिथे वजन जास्त आहे त्या बाजूने तो खोका पुढे सरकायला लागतो. येस, अंडरस्टूड? कळाले ही ऍक्टिव्हिटी? Yes, please let me know. Yes, clear all of you? Okay. See, some more examples related to that are also there. Children playing tug of war pull the rope in their respective directions. Have you played tug of war? Tug of war खेळला आहात का तुम्ही? रस्सी खेच खेळ खेळला आहात का? Yes. So in that, balanced and balanced force are acting over there. See how. If the pull of the force is equal on the two sides, the rope does not move. बघा, जेव्हा दोन्ही साइडला एकाच वजनाची बोलण्यापेक्षा एकच
टाईपचं शक्ती असणारी, एकाच टाईपचा फोर्स असणारी मुलं असतील दोन्ही साईडला, इकडे 4 आणि तिकडे 4 आणि दोघांकडे सारखीच शक्ती असेल, सारखाच फोर्स असेल, तर काय होणार? रोप डज नॉट मूव. ती रस्सी कोणत्याही साईडला झुकणार नाही, दोर हलत नाही. If the force is more on one side, the rope moves in that direction. पण सडनली एका साईडला एक मुलगा वाढला आणि त्यांच्याकडचा फोर्स आहे तो जास्त झाला, तर रस्सी त्यांच्या साईडने जाते, बरोबर? This means that initially the two forces are balanced. The rope moves in the direction of higher force when the forces become unbalanced. म्हणजेच याचाच अर्थ की आधी दोन्ही साईडला जेव्हा आपण समान मूल्य ठेवलेली तेव्हा तिथे बॅलन्स फोर्स होता आणि जेव्हा एका साईडला आपण एक मूल वाढवलं तेव्हा काय झालं? तिथे अनबॅलन्स फोर्स निर्माण झाला आणि त्या अनबॅलन्स फोर्समुळे जी रस्सी होती ती त्या अनबॅलन्स फोर्सच्या साईडला त्याच बाजूने निघून गेली. येस? Understood how balanced and unbalanced forces acted in the tug of war? Yes, understood all of you? Okay. Let us see one more example. When big grain storage container is required to slide on the ground, it becomes easier if two persons push it rather than one person. When the force is applied by both in the same direction, the movement is easy. You may have experienced this. What do we understand from this example? बघा, एक अजून एक्झाम्पल आहे. धान्याने भरलेला एकदम मोठा डब्बा आहे, तो जमिनीवरून सरकवायचा आहे आणि तो एका व्यक्तीने सरकवण्यापेक्षा दोघांनी एकाच दिशेने जर त्याला फोर्स लावायला सुरुवात केली तर ते सरकवणं सोपं जातं. हे तुम्हीही अनुभवलं असेल कधीतरी, जेव्हा आईने तुम्हाला एखादी मोठी गोष्ट ढकलायला सांगितली पण तुमच्या एकट्याने होत नाही, तेव्हा तुम्ही तुमच्या भावा बहिणीला हेल्प करायला सांगता आणि ती गोष्ट होऊन जाते. मग या गोष्टीवरून, या एक्झाम्पल वरून तुम्हाला काय वाटतं? सांगा, काय समजतं तुम्हाला या एक्झाम्पल वरून? येस, सांगा. ओके, बघा, एक धान्याने मोठा भरलेला डब्बा आहे, ओके, आणि त्याला जमिनीवरून सरकवायचा आहे आणि तो एका व्यक्तीने सरकवण्यापेक्षा जर दोघांनी सरकवला तर तो लगेच पुढे सरकतो. ओके, त्याला सरकवणं सोपं जातं, तो कितीही वजन असला पण दोघांनी जर त्याच्यावर फोर्स लावला तर तो डब्बा सरकला जातो. वाय इज दिस सो? काय वाटतं तुम्हाला एक्झाम्पल वरून? येस, फोर्स, बट व्हॉट? एक्सप्लेन करू शकता मराठीमध्ये, युअर ओन लँग्वेज, व्हॉट एव्हर लँग्वेज यू प्रिफर, यू कॅन टेल मी. Yes, Sally? Ma'am, Yes. when the food grain like of 10 kg is pushed by a man of 5 kg, sorry, if there is a grain which is around 50 kg, and if a boy is pushing of the weight 25 kg, he will not be able to push it because it will be unbalanced, as the boy is having the less weight and the food grain is a high weight, so it will not move. But if with that 25 kg boy there is one more boy of same weight or more than him, then it will be a balanced or imbalanced, as the boy's weight will increase and the grain will move forward. So we can understand that the force applied from one direction can move the object to the other direction on the same side. Okay. And one thing you should include that on a object, okay, on a object we applied more forces. Okay, one boy was applying one force only. If we apply more forces, the object will move forward easily. Okay, so if one force is acting on the object will not move easily, or it will remain steady. If two forces, when two boys are applying their force, two types of forces are acting on the object. Okay, two forces are acting, and that's why the object moves very easily. Okay, understood? So
here they have given you some points regarding to that. See, if several forces are applied on an object in the same direction, a force equal to their addition acts on that object. Okay, या टर्म साठीच ते एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं होतं. एखाद्या वस्तूवर एखाद्या सारख्याच एकाच डायरेक्शनने जेव्हा आपण मेनी फोर्सेस, व्हेन वी अप्लाय मेनी फोर्सेस, सेव्हरल फोर्सेस, वन बॉयज, टू बॉयज, थ्री बॉयज, थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, राईट. एखाद्या वस्तूवर एकाच डायरेक्शनने आपण जेव्हा अनेक फोर्सेस, सेव्हरल फोर्सेस लावतो, तेव्हा त्या फोर्सेसच्या फोर्स इक्वल टू देअर ऍडिशन, त्या फोर्सेसच्या बेरजे एवढे फोर्स त्या वस्तूवर ऍक्ट होतं. ओके, त्यामुळे ती वस्तू पुढे सरकते. येस, अंडरस्टूड. येस, म्हणजेच काय, त्या एक्झाम्पल मध्ये 2 बॉईज होते आणि त्या 2 बॉईजनी जेव्हा फोर्स ऍक्ट केलं तेव्हा त्या 2 मुलांच्या फोर्सच्या बेरजे एवढं फोर्स त्या वस्तूवर ऍक्ट झाला आणि त्यामुळे ती वस्तू पुढे सरकली गेली. ओके, इट वॉज व्हेरी सिम्पल. सेकंड इज, if two forces are applied on one object in directions opposite to each other. बघा, इथे आपण जेव्हा धान्याचा डब्बा ढकलत होतो तेव्हा एकाच डायरेक्शनला जायचं होतं, बरोबर. आता सेकंड पॉइंट मध्ये काय सांगितलं आहे, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इच अदर. बघा, इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू इच अदर, जर दोन फोर्सेस एकाच वस्तूवर दोन विरुद्ध बाजूंनी लावली तर a force equal to their difference act on the object. म्हणजेच जेव्हा एका साइडने आपण लावतो, एका दिशेने लावतो फोर्स, तेव्हा तिथे बेरीज होते फोर्सची, ऍडिशन होतं. आणि जेव्हा दोन्ही बाजूंनी लावतो, ऑपोजिटने केलं तर काय होईल, सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगा. मी एक तुम्हाला डब्बा दिला, एकदम वजन, वेट वगैरे कन्सिडर करू नका. आणि मानसी आणि सायली, एका साइडने मानसी ढकलते, दुसऱ्या साइडने सायली ढकलते, काय होणार त्या डब्याचं, सांगा मला. चला, सिंपल एक्झाम्पल दिलंय मी तुम्हाला, काय होणार, डब्बा हलणार का? नो, इट विल नॉट मूव. ओके, सो जेव्हा the two forces are applied on one object, दोन टाइप्स ऑफ फोर्सेस जेव्हा एकाच ऑब्जेक्ट वर अप्लाय केले जातात दोन अपोजिट डायरेक्शननी, तेव्हा त्यावर कोणता फोर्स ऍक्ट होतो, द डिफरन्स म्हणजे त्यांच्या वजाबाकी इतका, म्हणजे 0 फोर्स, आणि त्यामुळे द ऑब्जेक्ट कॅन नॉट मूव्ह. ओके, द थर्ड थिंग इज, a force is expressed in magnitude and direction. Force is a vector quantity. ओके, फोर्सला दिशा आणि परिमाण असतं, मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन असतं, आणि फोर्स का आहे, एक वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे सदिश राशी आहे. ओके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड दिस 3 थिंग्स अबाउट फोर्स. यामध्ये तुम्हाला पुढे फोर्सला वेक्टर असतं, सॉरी, फोर्सला युनिट असतं, कोणकोणत्या प्रकारचे युनिट आहेत, अँड यू विल बी हॅव्हिंग सम प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दॅट. सी, some formulas are there and you will be having some problems also. Yes, some mathematical problems based on force and pressure. So we are going to learn that in the next lecture. So whatever we have learned today, have you understood all of that? Let me know, please. Have you understood? All of you, please let me know. Yes. What about others? ओके, तुम्ही जर आन्सर देत नाहीयेत तर माझ्या या गोष्टींचा तरी रिप्लाय द्या, सो दॅट आय कॅन अंडरस्टँड, एम आय गोइंग राईट और रॉंग. माझं समजतंय का शिकवलेलं की नाही समजत, हे मला कळेल. सो यू शुड गिव्ह मी रिस्पॉन्स, प्लीज गिव्ह मी रिस्पॉन्स. ओके, so we are going to stop over here. I will post the homework related to this. Okay, I will make some questions related to that and I will post. Now you can leave the class. Bye bye everyone. Bye, miss. Thank you, miss. Bye, welcome. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, welcome.